Honorable Chief Justice, my brother judges, District Judge and other judicial officers, the President of the Bar, other distinguished dignitaries on the dais, esteemed members of the Bar, esteemed members of the legal fraternity, officers of the court, and ladies and gentlemen. A very good morning to all of you. For all of us, this occasion is a historic and proud moment. For me personally, this is an occasion filled with nostalgia, pride, and a deep sense of responsibility. Standing here, in the very place where I spent the most formative years of my professional journey as a lawyer, brings back a flood of memories. This court holds a special place in my heart. This is a place where I was groomed and trained as a lawyer. It was here within these walls that I learned the art of advocacy, experienced the challenges of the profession, and witnessed the profound impact of justice in people's lives. As a young lawyer, I remember the thrill of arguing cases, the camaraderie at the bar, and the invariable guidance of my senior colleagues. Though more than 15 years have been elapsed since I left the bar, I still carry the cherished memories of my happy days here. Returning here as a judge to attend the inauguration of this magnificent new complex is not just a professional milestone, but also a deep sense of personal moment. The majesty of law is also associated with the premises where it is exercised. Access to justice and justice at all steps cannot be achieved until and unless we have an infrastructure development at the subordinate courts level. The establishment of this court complex, keeping in view aesthetics as well as the space, is something great which is hugely beneficial to the legal fraternity. Let's hope that the creation of this beautiful building complex will go a long way in rendering prompt and transparent justice. This occasion is not just the unveiling of a physical structure. It is a manifestation of a collective commitment to uphold the rule of law and deliver justice efficiently. While we celebrate this achievement, we must also recognize the challenges ahead. Not only be a venue for resolving disputes, but also a symbol of hope and trust of every citizen who seeks justice. I am assigned with the task to inaugurate the Judges Library. Library and books are the indispensable companion of all of us involved in the world of law. With the happiness, I declare this Judges Library open. Thank you once again, and Jai Hind. Thank you, sir. Judges Library ഉദ്ഘാടനം റിമോട്ടിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഓണറബിൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പകത്ത് അവരെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, sir. കോർട്ട് മ്യൂസിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഓണറബിൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് നിയാസ് CP അവരെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Honorable Chief Minister, Honorable Chief Justice, Honorable Speaker, brothers on the bench, other dignitaries, honored of the dais. Really happy to be back in my native place. Although I have not practiced in this court, I was born here. My father was practicing here. Very active in public life. For all purposes, this is my native, this is my home. Chief, I welcome you once again
a place where it's not home to five of us, it's home to Chief Minister and also the Honorable Speaker. This part of the country, it has got historical and cultural legacy. Historical and cultural legacy, which, as the Chief Justice said, will take a session or two to explain in full. We have a history from 1802. We've had the greats like Justice Krishna Iyer, Justice Khalid. We have illustrious Chief Justice Gopal Gambhir. We've had Advocate General M.K. Damodaran. We've had a lot of people who have come from this bar and become judges of the High Court. Thank you. Talking about Talcherry, we have 3 C's which are always said, which is the cricket, first club in India, the bakery, first of its kind, and also circus. All this Talcherry occupies the first. Now we have a court which is almost on a cliff and facing the Arabian Sea, which also I think is not there in any part of our state, if not in the country. We are also having a court museum, which is also not there in any other part of the state. I have to congratulate all whose efforts have fructified, and today we have this magnificent structure. I formally declare the inauguration of the Court Museum. Once again, congratulate all the stakeholders, and only have a wish that when our facilities increase, we have to show the increase in our efficiency also. Thanks. Jai Hind. Thank you, sir. കോർട്ട് മ്യൂസിയം റിമോട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഓണറബിൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് നിയാസ് CP അവർകളെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദി സർ. പരിപാടികൾ തുടരുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർക്കുള്ള സ്നേഹോപഹാരം നൽകാനായി ബാർ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് GP ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കട്ടെ. ഓണറബിൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുസ്താഖിനുള്ള ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗവൺമെൻറ് ലീഡർ ആൻഡ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് അജിത് കുമാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Thank you, sir. ഓണറബിൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് DR രവിക്കുള്ള ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കുടുംബ കോടതി ജഡ്ജ് ശ്രീ RB സർ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ഓണറബിൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് കൗസർ ഇടപ്പക്കത്തിനുള്ള ഉപഹാരം നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജിലൻസ് ജഡ്ജ് ശ്രീ കാന രാമകൃഷ്ണൻ അവർകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ഓണറബിൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് നിയാസ് CP അവർക്കുള്ള ഉപഹാരം നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട MAC ജഡ്ജ് നിർമ്മല മാമിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
ജസ്റ്റിസ് ഓണറബിൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് മനോജ് ഉപഹാരം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഫിലിപ്പ് തോമസ് അവരുടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായി തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ജമുന സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസീർ അവർ ഈ ചരിത്ര നിമിഷം തലശ്ശേരിക്ക് സമർപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവരുകയും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു നിയമപരീക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധിക്കട്ടെ. മുഴുവൻ സാരഥികൾക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ തലശ്ശേരി നഗരസഭയുടെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. നന്ദി ശ്രീമതി ജബരാനന്ദ ടീച്ചർ. ഇനി നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുക അഡ്വക്കേറ്റ് KA സജീവൻ, പ്രസിഡന്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ബാർ അസോസിയേഷൻ തലശ്ശേരി. അവർകളായിരിക്കും ആദരപൂർവ്വം ശ്രീമൻ സജീവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, ആദരണീയരായ ന്യായാധിപന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ, വേദിയിലുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരെ, ഒരു ചരിത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തമാണ് ഇന്ന്. ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ സംവിധാനം ഇന്നത്തെ പോലെ ശക്തമാവുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മലബാർ തീരത്ത് ജ്വലിച്ചു എന്ന ഒരു നീതി സന്നിധിയായിരുന്ന തലശ്ശേരി കോടതികൾ. മനുഷ്യ സംസ്കാരവും നീതി നിർവഹണ സംവിധാനവും എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു തലശ്ശേരി കോടതികളുടെ തുടക്കം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പും അതിനുശേഷവും ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിക്ക് തലശ്ശേരി സംഭാവന വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഈ മഹനീയ സദസ്സിൽ എല്ലാ പേരുകളും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നില്ലെങ്കിലും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നുള്ള തുടക്കം ഭരണരംഗത്തും അഭിഭാഷക രംഗത്തും പിന്നീട് സംസ്ഥാന ദേശീയ നീതിന്യായ രംഗത്തും വിലപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകിയ ജസ്റ്റിസ് VR കൃഷ്ണയ്യരുടെയും കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി എന്ന നിലയിലും ജമ്മു കാശ്മീർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി എന്ന നിലയിലും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ജസ്റ്റിസ് V ഖാലിദിനെയും കേരള ഹൈക്കോടതി ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായും പിന്നീട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ജസ്റ്റിസ് K ഭാസ്കരൻ്റെയും പേരുകൾ ഞാൻ ഈ ധന്യമുഹൂർത്തത്തിൽ ആദരവോടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയെ ശാക്തീകരിക്കത്തക്ക വിധം നീതിശാസ്ത്രത്തിന് പുതിയ മാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കും വിധം വളരെ സക്രിയമായ നീതിന്യായ സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുത്തുന്നതിന് വിലപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകിയ നിരവധി ന്യായാധിപന്മാരെയും അഭിഭാഷകരെയും സംഭാവന നൽകിയ ഒരു പ്രശസ്ത നീതി സന്നിധിയാണ് തലശ്ശേരി എന്നത് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. പഴയ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ രക്ഷാകവചമായി നാൾക്കുനാൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുവാൻ സഹായകമാവും വിധം എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യം സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ പുതിയ സംരംഭത്തിന് തലശ്ശേരി ജില്ലാ കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. ഇനി നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവൺമെൻറ് ലീഡർ ആൻഡ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ശ്രീമാൻ K അജിത് കുമാർ സംസാരിക്കും. ആദരപൂർവ്വം അജിത് കുമാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected Honorable Justice or Chief Justice ശ്രീ ജസ്റ്റിസ്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ, ഹൈക്കോടതിയിലെ മുതിർന്ന ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരായ മുഷ്താഖ് സാർ അടക്കമുള്ള ബഹുമാനീയരായ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ്, വേദിയിലുള്ള DG അടക്കമുള്ള വിശേഷ വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമാണ്. തലശ്ശേരി പൈതൃക നഗരിയായ തലശ്ശേരിക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും നമ്മുടെ സ്പീക്കറുടെയൊക്കെ പ്രത്യേക താല്പര്യം മൂലം ഇങ്ങനൊരു കെട്ടിടം പണിതത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജില്ലാ കോടതി ആസ്ഥാനമാണ്. നമ്മുടെ അറബിക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് കരണ്ടില്ല എങ്കിലും കാറ്റും വെളിച്ചവും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഈ കെട്ടിടം
ഇതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന നൽകിയ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ചിലരെ ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഓർത്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പേ ജില്ലാ ജഡ്ജി കൂടിയായിരുന്ന ശ്രീ രഘു സാറാണ്. ഇപ്പോൾ വിശ്രമത്തിൽ കഴിയുന്ന വൈക്കത്തുള്ള രഘു സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഇച്ഛാശക്തിയുമാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഈ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിലുള്ളത്. അദ്ദേഹം വരാമെന്നേറ്റതാണ്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ വ്യക്തിപരമായ ചെറിയ അസുഖം വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വരില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ചീഫ് ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മിസ്റ്റർ രാജീവ് തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, കിഫ്ബിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ, KICC എല്ലാവരും, ഹാബിറ്റേറ്റ് അടക്കമുള്ള ഇതിൻ്റെ ആളുകൾ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റഹീം സാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിൽ, ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ വേദിയിൽ കാണുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാർ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ അവരുടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച സംസാരം. Respected Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, Honorable Chief Justice of Kerala, Justice Nitin Madhukar Janta, Honorable Speaker, Advocate A.N. Samsher, who preside over this function, Honorable Judges of the High Court of Kerala, respected Ministers of Kerala, respected Member of the Parliament, esteemed dignitaries, members of the judiciary, educate and friends. Today marks a proud voice of the people to the courts. This new complex is not just a building, but a symbol of hope and fairness, a place where the trust of the people in our legal system will be strengthened every day. On behalf of the Bar Council of Kerala, I extend my heartfelt congratulations to everyone who contributed to making the project a reality. May this complex become a sanctuary of justice and a beacon of hope for generations to come. Before I conclude, I would like to take this opportunity in the esteemed presence of the Honorable Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan and Honorable Chief Justice Nitin Madhukar Janta to humbly place a request on behalf of the people of this historic city of Talasheri, that is, sanction of a High Court bench here, acknowledging Talasheri's contribution to the legal landscape of Kerala. Such a move would definitely honor the judicial legacy of historic town. Thank you. May justice prevail. Jai Hind. നന്ദി സർ. ചടങ്ങിനെ ഔപചാരികമായി നന്ദി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് GP ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹം ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിയാണ്, ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ദേശീയ ഗാനത്തോടെ പ്രഭാതത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ പൂർണ്ണമാകും. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. വക്കീലന്മാരും കോർട്ട് സ്റ്റാഫും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുസാഖ് സാറ് നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രകാരം ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയാനാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം സമയം വൈകിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടി വൻ വിജയമാക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ അരങ്ങത്തും അണിയറയിലും പ്രവർത്തിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളോടും വ്യക്തിപരമായി നേരിട്ട് നന്ദി അറിയിച്ചതായി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഓരോ വ്യക്തിപരമായി നന്ദി അറിയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. जनगणमनयधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे
പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇവിടെ കാപ്പി പലഹാരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോകാവൂ എന്ന് വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുക.